بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ناظرین کرام، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو کہیں گے خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز. اور ابھی آپ نے قاری غضنفر علی نعیمی کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے. ناظرین کرام، آج 14واں روزہ ہے، مغفرت کا یہ عشرہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور جھک کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کرے تو تمام در رحمت کھل جاتے ہیں. اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کے آگے سچے دل سے توبہ کریں، دعا کریں، اپنی بخشش طلب کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بے شک بے شک. خواتین و حضرات، یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. میں بہت مشکور ہوں اور بہت شکریہ جناب قاری غضنفر علی نعیمی صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائے. میرے واحد قرات کے استاد جو ہیں وہ جناب قاری غضنفر علی نعیمی صاحب ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت موجود ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا نعتیہ کلام کے چند جو ہے وہ اشعار. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگا کھڑے سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا عالی، اور جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی
دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کر رہے تھے جناب دانیال خالد صاحب، بہت شکریہ دانیال بھائی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ خواتین و حضرات، وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، ساتھ فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب ہم علماء کرام کی نشست کی جانب بڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت اہم اور حساس موضوع ہے، اور وہ ہے اسلام میں خواتین کا جو مقام ہے اس کے حوالے سے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو اس وقت عزت اور پہچان دی جب دنیا کے کئی معاشروں میں اسے حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے اعلان کیا کہ عورت کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ایک باوقار اور باحقوق انسان ہے۔ بیٹی کی صورت میں اسے رحمت قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کو جنت کا ذریعہ بنایا۔ بیوی کی صورت میں اسے سکون کا سبب کہا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور ماں کی صورت میں وہ مقام عطا کیا، اتنا بلند مقام کہ ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا گیا۔ یقیناً یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کے حقوق کتنے بلند ہیں، اور اسلام نے پھر عورت کو وراثت میں حق دیا، اس کو تعلیم کا حق دیا، اس کو اظہار رائے کا حق دیا، یہاں تک کہ اس کو نکاح میں رضامندی کا بھی حق اسلام نے ہی دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے عزت اور احترام کا حق دیا گیا ہے۔ ہمیں تاریخ اسلام میں بھی بے شمار ایسی عظیم خواتین کی مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک باوقار تاجرہ تھی اور دین کی پہلی مددگار بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم اور فقہ کی عظیم معلمہ تھی، جن سے سینکڑوں حدیث بھی روایت کی گئی ہیں۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں عورت کو گھر تک محدود کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اسے کردار، تعلیم اور جو تقویٰ کے ذریعے معاشرے میں رہنمائی کا بھی ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم نے جو عورت ہے اس کو دین کے نام سے جوڑ کر گھر تک محدود کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے جو ثقافتی روایات ہیں ان کو دین سے جوڑنا یہ ہمیں سبق نہیں سکھاتا، جبکہ اسلام عورت کو ظلم یا ناانصافی کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور اسلام بتاتا ہے کہ جو خواتین ہے، جو عورت ہے، اس کا مقام بہت بلند رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا موضوع رہے گا وہ ایسی عبادت کے بارے میں رہے گا جو کہ خاموشی میں ادا کی جاتی ہے مگر جس کی گونج عرش تک پہنچتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ رات کا وہ آخری پہر جب ہر طرف سکوت ہوتا ہے، جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، اس وقت ایک مومن کا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا دراصل محبت کی سچی علامت ہے۔ تہجد کوئی فرض عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی خاص بندوں کا شوق ہے، ان لوگوں کی پہچان ہے جو اپنے رب سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو دل کا حال بتانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد انسان کے درجات بلند کرتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا
دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخشش دوں۔ سوچئے وہ لمحہ جب رب خود اپنے بندے کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے جس کی میں بخشش کروں۔ تو یہ وہ وقت ہے جب تہجد کی نماز ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ہمارے آنسو ضائع نہیں ہوتے، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی مٹانے کا بہترین یہ ذریعہ ہے۔ آج ہمارا یہی موضوع رہے گا اور اب علماء کرام کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ علماء کی جانب بڑھتے ہیں۔ علماء میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب، السلام علیکم حضرت۔ شکریہ نوازش، وعلیکم ان کے ساتھ السلام۔ تشریف فرما ہیں جناب سیٹ اسامہ جاوید چترالی صاحب، السلام علیکم اسامہ صاحب، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ سید امجد حسین شاہ نقوی صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلامت رہیں۔ علیکم السلام۔ خواتین و حضرات، گفتگو کا آغاز جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب سے کریں گے۔ حضرت، بہت ہی اہم موضوع اور اسلام میں عورت کو جو حقوق اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو انہوں نے جس طریقے سے جامع انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس سے ہی بہت کچھ جو ہے وہ آغاز سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ اسلام نے جو اہمیت دی ہے۔ لیکن میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا فرمائیے گا کہ دین اسلام کی وجہ سے جو عورت کے مقام میں بلندی آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خواتین کے حوالے سے اس نشست میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ یقیناً خاتون بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے اور تخلیق کے درجے میں اللہ کریم نے دونوں کو برابر رکھا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اللہ کریم نے تخلیق کے درجے میں دونوں کو برابر رکھا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ پھر عورت کو اس حوالے سے بھی دیکھ لینا چاہیے جس طرف محترمہ اشارہ دے رہی تھی کہ اسلام سے پہلے عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ دیکھیے مکہ مکرمہ کے سارے لوگ نہیں، ورنہ پھر یہ بقیہ خواتین کیسے بچ گئی؟ یہ قبیلے بنو تمیم کے لوگ تھے، قبیلے بنو تمیم کے کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے قرآن کریم نے اس پر آیات نازل فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان بچیوں کا قصور بتائیے کہ آپ نے ان کو زندہ کیوں درگور کیا۔ اسی طریق سے میرے محترم، عورت کو اگر عائلی حالات میں ہم لے لیں، ماں کی حیثیت سے لے لیں جیسے محترمہ فرما رہی تھی، تو اس کا مقام بہت بلند اور بہت اعلیٰ رکھا گیا۔ بیٹی کی حیثیت سے لے لیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی انداز میں ہمیں بتایا۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا آقا کے ہاں تشریف لاتی ہے، آقا اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تعلیم برائے خلق ہے۔ آپ سفر پر جاتے ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ سفر سے واپس آتے ہیں، آپ انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں، مطلب ہمہ وقت۔ پھر اسی طریقے سے عورت کے وہ عفت کو، رازداری کا بھی خیال رکھا گیا۔ مثلا مجھے اور آپ کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر آپ نے ان سے کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو آپ نے پردے کے پیچھے، اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو مرد ہو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ اندر ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بچی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جوان بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم ایک دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو حتی تستأنسوا، جب تک تم اجازت طلب نہ کرو۔ یا میں ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ مشہور صحابی ہیں سعد بن عبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آقا جو ہے، ہم تو گھنٹی پہ ہاتھ ہی رکھ لیتے ہیں نا کہ اب یہ کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو آپ یقین جانیں حضرت سعد کے ہاں جب آقا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلام ڈالا، پھر دوبارہ، پھر سے بارہ، پھر آقا واپس ہوئے۔ یہ جو صحابی ہے یہ دروازے تک آئے اور دروازے پر آ کر اس صحابی رسول نے گھر والوں کو فرمایا کہ دروازہ نہ کھولنا،
تو گھر والے بھی بڑے پریشان کہ باہر آقا ہے، امام الانبیاء ہیں، اور یہ ان کے غلام بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور دروازہ بھی نہیں کھول رہے. اتنے میں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، یہ پیچھے سے گئے، بڑے پیار سے لپک گئے، عرض کرنے لگے آقا میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان مبارکہ سے میرے گھر والوں کے لیے 3 مرتبہ سلامتی کے، رحمت کے، برکت کے الفاظ ادا ہو جائیں. مطلب عورت کو یہ حق، مجھے اور آپ کو یہ حق دیا. پھر اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو یہ حق دیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی خاتون آ رہی ہے، قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، وہ نگاہوں کو کیا رکھیں؟ نیچے رکھیں. عورت کو آپ حضرت عمر کو لے لیں. آخری بات عرض کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول ہوتا تھا گشت کرنا. تو آپ گشت کر رہے ہیں تو راستے میں آپ نے کچھ اشعار سنے خاتون سے، آپ سمجھ گئے. اس کا جو شوہر تھا وہ میدان جہاد میں نکلا ہوا تھا. آپ فوراً اپنی بیٹی کے پاس آئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہے، اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بیٹی، ایک شوہر جو ہے وہ مرد سے، یہ جو ہمارے باہر کے جو لوگ رہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، وہ اس کو سن لیں اور اس حدیث کو، اس بات کو سامنے رکھ لیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ مرد کے بغیر کتنے عرصے تک یعنی علیحدگی میں رہ سکتی ہے، تنہائی میں. تو وہ 4 مہینے. آپ نے آرڈر جاری کر دیا تمام مجاہدین کے لیے کہ ہر مجاہد 4 ماہ سرحدات پر گزارے گا، اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے گا. بہت خوب، بہت خوب. اسامہ بھائی گفتگو کیجیے گا کہ جاہلیت کے دور میں جس طریقے سے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عورتوں کے ساتھ ہوا، اور پھر اسلام نے جو عزت بخشی ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے مفتی صاحب نے مفصل انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں عورت کا مقام تو بیان کیا، اور عرب کی جو انہوں نے ایک نشاندہی کی بہت اچھے انداز میں کہ عرب کے قبائل کے ہاں بھی، سب کے ہاں جو ہے یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ، لیکن ایک معاملہ ضرور تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ذکر بھی فرمایا، وہ یہ تھا گوشت کا معاملہ. ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنے لیے اچھا گوشت پسند کرتے تھے، عورتوں کو جو ہے وہ مردار یا وہ جانور دے دیا کرتے تھے، اور کچھ حصہ گوشت کا جو اچھا والا گوشت ہوتا تھا وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے، اور جو جیسے کہتے ہیں گوشت کا کمزور حصہ یا ہڈی والا حصہ وہ خواتین کو دے دیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں اس تک کو بھی ایڈریس کیا کہ تم لوگ یہ ناانصافی کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے، نہیں عورت کو کھلانے میں. اور ایسے یہ ہمارے کلچرز کا حصہ رہا ہے. مجھے بھی یاد ہے چترال ایک دفعہ گیا تو وہ باقاعدہ جو گوشت کے اچھے والے حصے ہمارے سامنے تھے، تو میں نے کہا اچھا گردن کہاں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو بچیاں کھاتی ہیں نا، آپ یہ کھائیں. تو یہ کلچر میں آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ایسے آثار ملتے ہیں. اچھا دیکھیے، اسلام نے جو ہے نا عورت کو جو مقام، تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کچھ چیزوں کو، جو کیونکہ میں اس ٹاپک کو اس طرح سے، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا اور یہ NGOs کے ساتھ اس ٹاپک کو چھیڑا گیا. ویسٹ کی یہ ضرورت ٹاپک اس لیے تھی کہ وہاں عورت کا استحصال جسے کہتے ہیں، کوئی دور نہیں تاریخ، یہ آپ چلے جائیں 1920 1930 تک بھی تو آپ کو ایک عورت کا استحصال ملے گا. لیکن وہاں عورت کو جسے کہتے ہیں آزادی کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا کہ عورت کو کہا گیا کہ آپ آزاد، اس طرح سے آپ جو چاہے مرضی کریں، اور ان کو اس پیراہے میں ڈال دیا گیا کہ انہیں کہا کہ آپ مرد کے برابر آ کے کھڑی ہو جائیں. نعرہ بہت اچھا تھا کہ مرد کے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ کیا ہوا کہ اب پھر مرد نے بھی کہا اس معاشرے کی کہ ٹھیک ہے برابر آ کے کھڑے ہو جاؤ، رسپانسبلٹیز بھی شیئر کرو. ٹھیک ہے، میرا رینٹ ہے نا تو رینٹ میں بھی میرے ساتھ آدھی آدھی کر لو. ٹھیک ہے، اسلام نے جسے کہتے ہیں وہ رسپانسبلٹیز کو ڈیوائیڈ کیا. جیسے میں نے کل بھی بات کی کہ انصاف اور عدل. انصاف یہ ہے کہ ایک جو بات ہے ایکویلٹی بیس پہ آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہے، اس میں شاید سم ٹائم انجسٹس بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اسلام نے عدل کا نظام لایا کہ فیئر بیسڈ پہ، ایکویٹی بیسڈ پہ، مساوات کی بنیاد پر جسے کہتے ہیں چیزوں کو تقسیم کیا جائے. اللہ نے، اسلام نے عورت کو ہر طرح سے جسے کہتے ہیں ام عمارہ رضی اللہ عنہ جیسی، خولہ بنت ازور جیسی جنگجو بھی آپ کو ہماری تاریخ میں ملیں گی، اور بہت دور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے. صرف ایک کتاب ہے، مولانا بھی اس کو جانتے ہیں، بہت بڑا کام تاریخ میں، ایسا کام شاید ویسٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے. الوفا باسماء النساء کے نام سے ایک کتاب ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں، انہوں نے جمع کی، اور 43 والیومز پہ more than 89,000 contributors in حدیث، فقہ،
साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, वॉर्स, ये पूरी ख़वातीन का डाटा उन्होंने जमा किया। आज जितने मैं कहता हूँ सिर्फ पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, ठीक है, तो वो एक फातिमा फिरही की एफर्ट की वजह से चल रही हैं। ये जो कॉन्वोकेशन में आप अपनी टोपियाँ उछालते हैं, ये जो आपको जुब्बा और वो है, ये उसी कल्चर जामिल क़रवीन से निकला हुआ आप पहन रहे हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी। एंड इवन अच्छा, ये दोनों बहनों ने, ये जो जामिल अज़हर है, इसकी भी आप तारीख़ पढ़ेंगे तो इनकी बहन मिस्र में शादी होके आई थी, उन्होंने बुनियाद रखी थी, लेकिन फातिमीन ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। और फिर जिसे कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस इस फैमिली को, और अभी भी उनकी फैमिली के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए, इमाम शौकानी ने ख़ुद अपनी, जैसे अब आप फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत बड़ी किताब बदाया व सनाया लितरतीब शराय, उसमें जो है इमाम ख़ुद जो इमाम शौकानी है वो लिखते हैं कि इस किताब को लिखने में बेशतर हिस्सा मेरी बेगम का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे मदारिस में आप चले जाएं तो आपको जहाँ मुफ्ती मिलते हैं वहाँ मुफ्ती हमें जो है मुफ्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी। जो ख़वातीन हैं वो रोल अच्छा, लेकिन यहाँ एक चीज़ को समझने जिसकी तरफ मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ, ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अल्लाह ने ईजी की है। ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्लाह ने दी है वो जिसे कहते हैं नरिशमेंट ऑफ द सोसाइटी है, टू डिलीवर अ सोसाइटी विद समथिंग गुड। ठीक है, अब क्या है कि अगर एक औरत भी मैदान जंग में निकल जाएगी भरपूर तौर पे, एक औरत भी जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकल जाएगी, तो क्या होगा कि जो जनरेशन आएगी उसमें जो गैप्स पैदा होंगे, उसके जो चैलेंजेस आएंगे, उनको कौन डील करेगा? मर्द रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो ना कमाए, औरत कमाए कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर वो अपना पूरा माल अपने ऊपर खर्च करती है तो भी उसके लिए जायज़ है। ठीक है, लेकिन इस टाइम जो मैं कहूँ कि औरत ये जान ले कि आखिर में क्या अल्लाह ने आपसे अब सवाल क्या करना। मैं अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा होता है उस इंसान से, मेरी वाइफ जो है वो PhD और जैसे कहते हैं और बहुत यंग एज में शी गॉट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऐसा हुआ हमारी बच्ची पैदा हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि होता है ओवरवेल्म्ड हो जाए कि बच्ची ने पहली दफ़ा ना माँ की तरफ लपकी, वो पूरी गाड़ी ना रोते हुए जा रही, मैं भी रास्ते में अपने ऑफिस ड्रॉप हुआ, उनको किया, तो मुझे बाद में फ़ोन करती हैं कि मुझे ये बताएं कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरे से मेरी बच्ची के बारे में सवाल करेगा या मेरी नौकरी के? मैंने कहा ये तो बहरहाल उसको हौसला दिया। उसने कहा नहीं मुझे स्ट्रेट अवे आंसर चाहिए, और बेगम जब ऐसी बात करते इट मीन्स के इफ़ एंड बट्स नहीं है, यस एंड नो। तो मैंने कहा कि अल्लाह तो आपसे आपकी औलाद के बारे में सवाल करेगा। उन्होंने रिज़ाइन पुट किया। अच्छा, उस टाइम हमें लगा कि यार ये बहुत इन्होंने सबने कहा बड़ी ज़्यादती कर दी अपने साथ, लेकिन अब मैं जब अपनी बच्चियों की परवरिश देखता हूँ, मेरी बच्ची जब रात को सोती 1.5 साल उम्र है, वो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ के सोती है। मेरी बेटी जब मैं घर में दाखिल हो तो बाबा अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, वो जब ये सब कर रही होती है तो ये सारी उसकी माँ की कुर्बानी। हाँ, यहाँ पे मर्द का किरदार बनता है कि वो औरत की इन कुर्बानियों की कदर करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लामा साहब, बेटियों की परवरिश के हवाले से उसामा साहब फरमा रहे थे, आजकल के माशरे में तालीम से भी हमने महरूम रखा गया। हालांकि इस्लाम हमें ये औरतों को हक देता है कि वो तालीम भी हासिल करें, और रसूल पाक ने भी फरमाया ना कि जिसने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इस हवाले से फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अलैहा। इस्लाम में मरकज़ी किरदार ही औरत का है, बल्कि आप ये समझिएगा औरतों को अल्लाह ने अंबिया का मददगार बनाया है। हवा के ज़रिए आदम की मदद, जनाब अमूरा के ज़रिए जनाब नूह की मदद, और जनाब सारा व हाजरा के ज़रिए जनाब इब्राहीम की मदद, और जनाब खदीजतुल कुबरा के ज़रिए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद। जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कोई दिन अपनी ज़िंदगी का ऐसा नहीं पाया कि मैंने सरकार दो आलम को जनाब खदीजा का तज़किरा करते हुए ना सुना हो। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि 4 खसूसियात खदीजा में ऐसी हैं जो किसी में नहीं, कि जब हर कोई काफिर था वो मुझ पे ईमान लाई, जब हर कोई मुझे झुटला रहा था वो मेरी तस्दीक कर रही थी, जब हर कोई अपना माल मुझसे छुपा रहा था खदीजा अपना माल मुझ पे लुटा रही थी, और आखिरी जो खसूसियत कि जब हर कोई पूरा अरब मक्का मुझे अबतर के ताने दे रहा था, खदीजा ने मुझे औलाद कसीर अता फरमाई जनाब फातिमा की सूरत में। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का इस्लाम की यानी कि नशोनुमा में बूदोबाश में मरकज़ी किरदार है, क्योंकि जनाब तज़किरा भी किया मुफ्ती साहब क़िबला ने कि जनाब खदीजा ताजरा थी और अरब की सबसे बड़ी ताजरा थी, और रिवायात के अंदर मिलता है कि उनके 70,000 ऊँट थे। 70,000 ऊँट, जो कभी कोई यमन जा रहा है, कोई शाम जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस्लाम जो है वो औरत को काम करने से रोकता नहीं है, बल्कि उसे क्या करता है, उसे हौसला देता है कि तू कर काम। औरत जो है जनाब खदीजा सबसे बड़ी ताजरा
थी। उस ताजिर होने की हवाले से जनाब सैयदा के पास दौलत माल बहुत ज़्यादा था। तो जब पैगम्बर ने नबूवत का ऐलान किया और जनाब सैयदा ने उनकी नबूवत की तस्दीक कर दी, अब तकरीबन पूरा मक्का जनाब खदीजतुल कुबरा का मकरूज था। जनाब खदीजा ने एक ऐलान कर दिया कि जिसने अपना कर्जा माफ़ करवाना है वो मोहम्मद का कलमा पढ़ता जाए, अपना कर्जा माफ़ करवाता जाए। तो ये किरदार, मरकज़ी किरदार किसने, अल्लाह ने दिया है ना जनाब खदीजतुल कुबरा का। तो औरत का मरकज़ी किरदार है इस्लाम की तबलीग में। फिर आ जाइए ये जो हम पढ़ते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, इस आयत का आयत ततहीर कहते हैं। इस आयत ततहीर का वजह नज़ूल या हदीस किस्सा जो हम बयान करते हैं उसके अंदर क्या है कि जब अल्लाह ने पूछा कि जब जनाब जिब्रील ने पूछा या अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है, तो फरमाया हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, चादर के नीचे फातिमा का बाप है, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। आप अगर गौर करें कायनात के कामिल अकमल मुकम्मल तरीन अफजल तरीन मखलूक का तारुफ अल्लाह ने औरत के नाम से करवाया। ये भी तो देखें कितना मेयार दिया अल्लाह ने, कितना मकाम दिया औरत को कि नबूवत का तारुफ भी औरत के नाम से, इमामत का तारुफ भी औरत के नाम से, करबला के वारसों का जो तारुफ है वो भी औरत के नाम से। तो औरत जो है ये वो पहला रूप, हम कहते हैं कि औरत का तो पहला रूप ही क्या है, रहमत। जो जब दुनिया में आती है तो रहमत बन के आती है, और फिर जब दुनिया में आती है तो बेटी जब बनती है तो पूरे ख़ानदान की आंखों की ठंडक बन जाती है, भाई की हमराज बन जाती है, माँ का बाजू बन जाती है, बाप के लिए इज्जत का बायस होती है। और जब औरत जोजा की सूरत में आती है तो वफा की दास्तान को रकम कर देती है, और जब औरत माँ बनती है तो अल्लाह अपनी आला तरीन जो नेमत है वो उसके कदमों में रख देता है। हाँ कि जन्नत किसके कदमों में है, माँ के कदमों के नीचे है। और जो अपने माँ के कदमों को या अपनी माँ को सताएगा, या औरत को कर लें जो बेटी को, बहू को, बहन को सताएगा, तो वो यकीनन नेमत की खुशबू, जन्नत की खुशबू से दूर होगा। आपने रिवायत भी पढ़ी, रिवायत के अंदर ये जुमले हैं कि जिस शख्स ने अपनी दो बहनों की या दो बेटियों की या दो खालाओं की या दो फुफियों की उसने तरबियत की, परवरिश की, वो जन्नत में सरकार दो आलम के साथ मकाम पाएगा। वो जन्नत में अल्लाह उसे आला मरातब अता फरमाएगा और उससे दोज़ख की आग को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो औरत का बड़ा मकाम है, बस औरत ने अपना मकाम समझना है, और जो मर्द हजरात हैं वो औरत को वो मकाम दें कि जो इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है। बहुत खूब ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, और आप लोग भी अपने सवालात जो है वो शामिल कर सकते हैं गुफ्तगू में। फुरक़ान रमज़ान में वक्त एक वेलकम बैक नाज़रीन, फुरक़ान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर सबको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बातचीत जारी है। मुफ्ती साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, हया के तसव्वुर को जो है किस तरह से बयान किया जाए, क्योंकि इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को निगाह नीची रखने और पाक दामनी का हुक्म दिया है। मैं चाहूँगी इस हवाले से आप रोशनी डालें। मोहतरमा, देखिए, मर्दों को ये पाबंद किया गया है कि अगर हमारे सामने कोई ख़ातून गुज़रे तो उस ख़ातून को इज़्ज़त देने के लिए और उस ख़ातून को एहतराम देने के लिए मर्द के पास यही कुछ हो सकता है कि वो निगाह को क्या रख ले, नीचे रख ले। बल्कि मैं एक तारीख़ी एक वाक़या सामीन और सामियात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में एक जगह इस्लामी लश्कर रवाना फरमाया था ईरान के करीब, और वहाँ से एक साहिब ने उनको ख़त लिखा कि यहाँ से हमने एक जगह से गुज़रना है, और इन हजरात ने कुछ नौजवान बच्चियों को भी, नौजवान यानी फ़ौजी, उनके सामने उन बच्चियों को लाकर खड़ा करना है, तो कोई तदबीर आप बताएं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाबन ख़त लिखा और उनको फरमाया कि जब आपका वहाँ से गुज़र हो और वो ये हरबा इस्तेमाल करें तो उस वक़्त फिर इस ख़त को खोलना और फिर एक साहिब जो है वो इस इबारत को या इस मज़मून को पढ़ ले। तो जैसे वो ख़त पहुँचा, वो वहाँ से करीब से जब गुज़रने का वक्त आया तो उस सहाबी रसूल ने अमीरुल मोमिनीन का ख़त खोला होगा, और ख़त खोल के वो जब
कुरान करीम सूरह नूर की ये आयत पढ़ने लगा, कुल लिलमुमिनीन यग़ुज़्ज़ून मिन अब्सारिहिम, कि ईमान वालों से आप फरमा दीजिए कि वो इन हालात में निगाहों को क्या रखें, नीचे रखें। सहाबा खुद फरमाते हैं हमें यूँ लगा जैसे ये आयत आज हमारे ऊपर नाजिल हो रही है, एक बंदे ने भी आंख उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा। अब जब ऐसे ये गए तो वो औरतें खुद इस्लाम की तरफ माइल हो गई। उन्होंने कहा अगर आप लोगों की ऐसे खूबसूरत तालीमात हैं तो क्यों हम आपके नबी का जो है वो कलमा ना पढ़ लें। मैं यहाँ एक खुल के एक बात करना चाहता हूँ, इशारे में भी और उसमें भी। आप यकीन जानिए हम मर्द हजरात भी इस आयत मुबारका पर अमल कर लें, बड़ी बात है। हम तो खातून को देखना चाहते हैं और हर वक्त एक इंसान की कोशिश ये होती है अगर वो इससे, तो ये गोया कि वो जो हया और वो जो इफ़्फ़त है और वो एहतराम है जो आप एक खातून को देखना चाहते हैं वो आप देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। उसामा भाई, मिसाली ख़वातीन जब हम देखते हैं तो जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसके अलावा बहुत सारी सहाबियात का किरदार भी जो है वो हमें मिलता है। आज की जो औरतों के मसाइल हैं वो आपको क्या जो है वो सामने जो भी नज़र आते हैं, घर की चाहे तंगदस्ती का मसला है, चाहे इस बात का मसला है कि वो जो फेमिनिस्ट की एक लहर निकली हुई है, बराबरी की जो एक कोशिश होती है, उसमें बस ये गुफ्तगू फरमाइएगा कि तमाम तर मसाइल जो आज के दौर में फ़ेस करने पड़ते हैं, इनको देखते हुए ख़वातीन को वो जो सहाबियात थीं, अज़वाज मुतहरात थीं और उससे पहले भी अंबिया की जिस तरीके से जनाब मरियम अलैहिस्सलाम, उनका भी हम लोग जब क़िस्सा देखते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, वेस्ट ने दुनिया में ना पहले दो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, एथिक्स एंड मोरालिटी। जब ये वेस्ट वेव आई और जिसमें आप फेमिनिज़म कहें, ओरिएंटलिज़म कहें, इन्होंने आकर ना मोरालिटी को ख़त्म कर दिया, इन्होंने एथिक्स को डोमिनेट कर दिया। और फिर क्या हुआ कि एथिक्स फॉर वर्ड के व्हाट ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द ह्यूमन इट इज़ डिफाइंड। अब वो जैसे कहते हैं ह्यूमन इज़ फ्री, ओके, जो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन इज़ फ्री है, बट वी आर नॉट फ्री, एक्चुअली वी आर अंडर द लॉर्डशिप ऑफ, ठीक है, हम जो है एक हमारी जो ऑनरशिप है वो अल्लाह के पास है, वो हाकिम है, ठीक है। मैं इसमें ख़वातीन से कहूँगा कि कुरान में मैं ये बहुत सोचता था कि अब आपने जैसे कहा कि मसाइल हैं, जैसे ख़ुद भी देखिए सिर्फ नवंबर की बात है कि हमने एक स्टडी की, पता चला कि सिर्फ इस्लामाबाद कोर्ट में तकरीबन 3000 खुला के केसेस का फ़ैसला हुआ है। अभी वो हम हिसाब नहीं लगा, जब पेंड है लाहौर में 6200 और इस तरह गुजरावाला में 8900 केसेस का फ़ैसला हुआ एक महीने में। अच्छा, मैं इसमें कहूँगा कि जो मसाइल है ना वो सिर्फ एक ही वजह है कि हम एथिक्स जो है ना अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और मोरालिटी को हमने पीछे छोड़ दी। मोरालिटी क्या है? कुरान ने उसको एहसान कहा, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, के भलाई करो, अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, के भलाई के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो। अगर आप देखिए, अगर एक औरत पर फ़र्ज़ कर दिया जाता, सोचिए अगर उस पर यह फ़र्ज़ होता कि उसने हर हाल में अपने शौहर को खाना खिलाना और उसने जैसे कहते इसके माँ बाप का ख्याल भी रखना है, अगर वो न रख पाती तो वो उस फ़र्जियत से माजूर होती किसी भी तरह से, यानी हाथ ना होता, टांग ना होते, कोई भी मसला बन जाता, बीमार है, ठीक है, कोई कैफियत है, तो क्या होता कि वहाँ पर उसको जैसे कहते हैं अब उसके मुकाबले में कुछ देना पड़ता, वही या तो मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ता या कोई, क्योंकि फ़र्ज़ के बदले में कुछ ना कुछ तो अदा उसकी क़ज़ा देनी पड़ती है, ठीक है। अल्लाह ने यहाँ एहसान को गालिब किया। अगर हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से अगर फैमिली में ना हम ईगो को ख़त्म कर दें अपनी, और ये समझ लें, मेरे ख्याल से यहाँ ना वो विनिंग एंड लूजिंग वाला जो एलिमेंट है फैमिली से अगर ये निकल जाए, कोई आपकी इज़्ज़त पराश नहीं। अगर आपकी पप्पो ने दो बातें आपको सुना दी, खैर है, कोई नहीं, ठीक है। अगर आपके जैसे कहते हैं आपके ससुर ने आपको जो है, आपकी सास ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, लेट्स डील विद इट, ऐसे समझ लें जैसे आपके वालिदैन ने। सेम आपका भी जो मर्द है उसका रवैया भी अपने ससुर वगैरह के लिए, अगर एहसान को गालिब कर लेंगे, भलाई को गालिब कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से जो फैमिली इशूज़ आप कह रहे हैं ना इस टाइम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें जो फीमेल्स हैं उन्हें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, राइट नाउ हमारी सोसाइटी को जो आपकी नीड है ना, वो एक अच्छी जनरेशन की है। हम बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं। कहते तो हैं कि वो मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, लेकिन ये दो सैयारों की मखलूक को अल्लाह ताला ने अगर रखा है आमने सामने, तो पोल्स अपार्ट है, लेकिन अल्लाह ने ऐसे नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, ये वेस्ट के नैरेटिव्स हैं। अल्लाह ने जैसे कहा ना, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक बराबरी की उस पर, और अल्लाह ने सारी ज़रूरतों को दोनों को पूरा करके उतारा है। हाँ, यहाँ पे वो जो है ना, रिजालु
क़वामून अला निसा, जो है वो एक मर्दों को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है औरतों के लिए कुछ चीज़ों में। औरत जो है, किसी ने कहा यार औरत बहुत नाजुक है, मैंने कहा कि औरत का हुस्न ही नाजुक होना है। अगर औरत भी मर्द की तरह हर टाइम दिमाग से चलना शुरू हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई मर्द अपने घर में रह सकता है। जैसे क़िबला ने बात की कि औरत जो है कई जगह पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने भाइयों की खुशी के लिए कई जगहों पे खड़ी हो जाती है। इसी तरह आप देखें कि बीवी है, वो औरत जो है ना 100 बुराइयां जो है शौहर की कबूल करके उसकी एक अच्छाई के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देती है। यहाँ मैं कहूँगा कि मर्द कदरदान बन जाए और औरत जो है ना वो एहसान को अपने ऊपर गालिब करे और अपनी ज़िंदगी में शुक्र को बजा लाएँ, ठीक है। और आपने कहा कि गुरबत है, तंगदस्ती है, तो उसका तो कुरान ने कहा वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा तो मैं उन पर उनकी मईशत तंग कर दूँगा। बिल्कुल ऐसे अलामा साहब, जैसे नजम ने भी बड़ा खूबसूरत फरमाया कि औरतों के बड़े हकूक़ हैं, उनको काम करने की भी इजाज़त देता है इस्लाम, लेकिन इसकी कोई हदबंदी भी होगी कि कोई एक लिमिट होनी चाहिए, वो बयान कीजिएगा कि मुआशी खुद मुख्तारी की क्या लिमिट होनी चाहिए या तिजारत के हवाले से, जो हवाले से बात है। लिमिट हया है, ठीक है जी। औरत खूबसूरत लगती हया के साथ है, ठीक है जी, क्योंकि जो कीमती चीज़ है ना, ये जो उलमा कहते हैं कि औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि जो कीमती चीज़ होती है वो बंदा घर में छुपा के रखता है। यानी कि बर्तन खुलेआम होते हैं, सोना बंदा खुलेआम नहीं रखता, क्यों? क्योंकि सोना कीमती है, इसलिए औरत बहुत कीमती है। औरत इतनी कीमती है, मैं फिर वही तारीख़ इस्लाम की तरफ ही आऊँगा। औरत का मकाम ये है कि मैं अगर भूल नहीं रहा, उलमा मेरी रहनुमाई करेंगे, इस्लाम की पहली शहीदा औरत है जनाब सुमैया बिन्त खुवात, जनाब अम्मार यासिर की क्या हैं? वालिदा हैं। सब पहली शहीदा इस्लाम की औरत, शहादत इस्लाम की हकानियत पे क्या कर दिया? कुर्बानी पेश कर दी। फिर उसके बाद वाक़या करबला के बाद आ जाइए। वाक़या करबला के बाद क्या है? करबला अगर बिन्त अली ना होती तो हुसैन तो करबला में ख़त्म हो जाते, यानी मर्द ख़त्म हो जाता अगर औरत ना होती। तो इंसान की बका का ज़रिया क्या है? औरत। फिर अल्लाह ने औरत के हुकूक़ के मुतालिक, आपका जो पहला सवाल था वो ये है कि पैगम्बर गिरामी कदर की एक हदीस है कि जो मर्द औरत के पीछे चले अल्लाह उस पर लानत करता है, लिहाजा औरत पीछे चले मर्द आगे चले। उलमा ने इस फरमान पैगम्बर की तफसीर की, क्यों? इसलिए कि अगर औरत पीछे आगे हो मर्द पीछे हो तो वो हो सकता है अपनी आंखों के ज़रिए औरत की तौहीन करे। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि मर्द आंखों के ज़रिए औरत की तौहीन करे, इसलिए मर्द आगे चले औरत पीछे चले। और आ जाइए फिर हम नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज के बाद जो नमाज तस्बीह पढ़ते हैं 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, किसके साथ मंसूब है? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा। और पैगम्बर गिरामी कदर का फरमान है कि वो नमाज जो तस्बीह फातिमा के बगैर पढ़ी जाए वो एक नमाज है, और जो तस्बीह फातिमा के साथ पढ़ी जाए वो 70 नमाजों के बराबर है। और इस्लाम क्या करे? यानी कि अपनी अफजल तरीन नमाज, जिस नमाज के बगैर कोई अमल कबूल नहीं, उसकी खूबसूरती के लिए अगर कोई जिक्र भी रखा तो औरत के नाम के साथ मंसूब करके रखा। तो ये इस्लाम ने औरत को मरकजियत अता की है। हाँ, ये अलग बात है कि बाद औक़ात जब हम अपने मुआशरे में आते हैं तो मर्द पे अपनी मर्दानगी जब आ जाती है ना गालिब, और जब वो अपनी अना में आ जाता है कि मैं मर्द हूँ तो ये औरत है तो ये मेरे सामने, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम इसकी बिल्कुल मजम्मत करता है। इस्लाम मुसावात का दीन है, इस्लाम बराबरी का दीन है। जो हकूक़ इस्लाम ने मर्द को दिए हैं, मुझे लगता है कि मर्द से ज़्यादा हकूक़ किसके हैं? जब निकाह होता है तो निकाह की शराइत में फुक़हा क्या कहते हैं कि नानो नफ़क़ा की जिम्मेदारी किसकी? मर्द की। वाजिब है, मर्द पे वाजिब है, औरत पे वाजिब नहीं। औरत पे वही वाजिब है कि उसने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, अपने घर के जो अमूर हैं वो उसने बेहतर करने हैं, बाकी नान नफ़क़ा, खाना पीना, उसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की है। तो लिहाजा मर्द अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, औरत अपनी जिम्मेदारी, तो एक बेहतरीन गुलदस्ता बनेगा जिसकी वजह से घर भी जन्नत बन जाएगा। और मैं एक बात यहाँ पे ये भी कह दूँ कि ये फरामीन में से एक बात है कि मासूम से पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख की मिसाल क्या है? फरमाया घर को देखो, अगर जोजा बाकमाल है तो घर जन्नत है, अगर जोजा बाकमाल नहीं तो घर जहन्नुम है। तो लिहाजा क्या है, पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा औरतों को अपने यानी कि अपना शोहर या अपने घर वालों के हकूक़ अदा करने चाहिए ताकि वो घर जन्नत बने, और मर्द भी अपनी औरत के साथ उसे जन्नत की हूर समझ के ही ज़िंदगी गुजारे ताकि कोई मसला न बने और ज़िंदगी आसान। बहुत खूब, बहुत खूब।
ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़े की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमने बढ़ना है अपने दूसरे टॉपिक तहज्जुद की जानिब। वक्फ़े से वापस आएंगे, उसकी जानिब बढ़ेंगे। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और उलमा किराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, तहज्जुद के हवाले से अब बात की जाएगी, तो बताइएगा कुरान और हदीस की रोशनी में तहज्जुद की अहमियत क्या है? तहज्जुद की अहमियत यही है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सबसे बेहतरीन नमाज है फिर वो नमाज तहज्जुद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरतें तमाम कुरान मजीद आका पर नाजिल हुआ, लेकिन जिन सूरतों में आका को बराह रास्त खिताब किया गया, मसलन सूरह मुज़म्मिल आप ले लें, अल्लाह करीम फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, यानी अव्वलन तो ये फरमाया कि आप सारी रात मुकम्मल क़याम ही फरमाएँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ख्याल भी फरमाते थे, यानी जब आका से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये पाँव में ये मुबारक वरम पड़ गए, हम इसको देख रहे हैं कि ये सूज गए, तो आका ने फरमाया कि या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूं। तो यकीनन मुसलमान की ज़िंदगी में तहज्जुद जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो नमाज तहज्जुद है ये अल्लाह के और इस बंदे के दरमियान, जैसे आपने शुरू में फरमाया, ये एक राज भी है। जैसे कई मरतबा हम नेकी भी कर रहे होते हैं और साथ साथ चर्चा भी कर रहे होते हैं। अगर रात को आप उठते हैं ना, वो आप अपने रब तक ही रख लें तो बहुत बेहतर है। और अगर आप रात को किसी महफिल में बैठें और आप उनको बोलें यार सुबह सवेरे उठना भी होता है और मुझे तहज्जुद के लिए भी, तो गोया कि ये फिर रियाकारी है। बाकी मेरे मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े उलमा किबार में से हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा कदम रंजा फरमाया और मेरी पहली मुलाकात जब आका से हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा इकराम से फरमा रहे थे सलाम को भी फैलाओ, व अतइमुत्ताम, लोगों को खाना भी खिलाओ, व सल्लु बिल्लैल, और रातों को उस वक़्त नमाज पढ़ो, वन्नासु नियामुन, जब लोग क्या कर रहे हो, सो रहे, और जब तुम ये करोगे तो तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो फिर जन्नत में भी अमन और सलामती के साथ क्या हो जाओगे। और अगर हम कुरान करीम की तरफ आ जाएं, बेशुमार आयात हैं जिसमें एक आयत मुबारका और भी, यानी अल्लाह करीम ने, मैं अब आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ, ज़ाहिर है आज हमारे दो मुअज़्ज़ज़ और मुक़्तदर मेहमान और भी हैं, कि रमज़ान के महीने में सहरी के लिए जब हम उठें तो मर्द को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए हमें कि कुछ वक्त हम नमाज तहज्जुद के लिए निकालें। और एक ये है कि अगर एक और हदीस भी कि आम दिनों में अगर आप रात को मसलन जैसे गर्मी की रातों में नहीं उठा जाता, रातें बड़ी मुख्तसर होती है, तो उसके लिए ये भी क़ारीन से अर्ज़ करूँ कि ये हदीस में आता है कि जो आदमी रात को इशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और सुबह की नमाज भी बाजमात पढ़ ले, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं इनको भी तहज्जुद ही का सवाब अता करता हूँ। रात वाली नमाज और फजर की नमाज पढ़ लें। और एक ये आखिरी बात और अल्लामा शामी ने ये भी लिखा है कि आप रात को अगर बिलफर्ज आप नहीं उठ सकती, आप कोई मर्द नहीं उठ सकता, आप रात को इशा की जब नमाज़ पढ़ लेते हैं और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप वितर से पहले और दो सुन्नतों और उनके दरमियान में कुछ रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेते हैं, ये भी तहज्जुद ही शुमार होगी, मगर इससे वो शख्स जो है ज़्यादा अजर पाने वाला होगा जो नरम बिस्तरे को छोड़कर नीचे आए। बहुत खूब। उसामा, ये फरमाई गया कि तहज्जुद का जो वक्त रखा गया ख़ास तौर पर, जिस तरीके से ईमान ने भी शुरू में कहा कि उस टाइम पे अल्लाह ताला ख़ुद जो है वो आसमानी दुनिया पर आके फरमाते हैं, तो उस वक्त की क्या अहमियत है और फिर तहज्जुद इत्सेल्फ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है एक वैसे आपकी दीनी नशोनुमा के लिए? अच्छा, जैसे अल्लामा ने मेरे साथी ने काफ़ी जो है मुफस्सल अंदाज में इसको बयान किया, मैं उसमें दो बातें अर्ज़ करूँगा। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी खलवत होता है।
کہتے ہیں نا جس نے اپنی خلوت کو ٹھیک کر لیا نا تو اس نے اپنی جسے کہتے ہیں ساری زندگی کو ٹھیک کر لیا. انسان کی ساری مطلب عمومی طور پہ ایسے جیسے اب ہم داڑھی رکھے ہوئے سر پہ ٹوپی رکھے کیونکہ آئیے جی نماز پڑھیں تو شاید ہم ویسے ہی پڑھ لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں امتحان وہ ہے کہ جب رات کو جیسے حضرت نے بھی فرمایا نرم بستر پہ انسان سو رہا ہے اور اب آنکھ بھی اللہ نے کھول دی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ بھی میں کہوں کہ ایسے وقت میں آنکھ کھل جائے تو آتا ہے حدیث میں کہ باقاعدہ یہ الفاظ اگر انسان کہہ دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور کہ اللہم اغفر لی, تو کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد اگر وہ جو ہے اس پر اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو اس کی مغفرت میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا. اچھا میں بات ایک عرض کرتا چلو عمومی طور پہ ایک سوال میں نے اپنے دادا جان رحمہ اللہ سے کیا کہ تہجد اتنی بڑی نماز ہمارے سامنے اتنی فضیلتیں آتی ہیں, آیا عمل اس پر کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کی انسان سے کیفیت کب چھین لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بدگمانی سے. تو انہوں نے کہا اپنا زندگی کا بتایا کہ میں ایک دفعہ بغداد کی مسجد میں گیا, میں نے ایک دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا نا گڑ گڑا کے رو رہا ہے, تو میں نے اس کے بارے میں دل میں خیال کیا کہ بڑا ریاکار آدمی ہے, اگر ایسے ہی رونا تھا اپنی خلوت میں روتا, یہاں لوگوں کے سامنے کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے 40 دن تک مجھ سے تہجد کی جسے کہتے ہیں وہ نماز کی کیفیت چھین لی. تو جسے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ جب انسان کا تعلق ہے جب تک اس کا دل صاف نہیں ہے, صحیح بات, ٹھیک ہے, دوسرے انسان اس کے بندوں کے لیے صاف نہیں, اللہ تو جسے کہتے ہیں اپنے جسے کہتے ہیں کسی کے لیے بھی, یہاں تک دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بندہ آیا تو اس نے جو ہے اس نے کہا جب اللہ کے نام سے حضرت ابراہیم نے شروع کیا, اس نے کہا میں نہیں جانتا آپ کا یہ کون ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اٹھ جاؤ. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اے ابراہیم اتنے عرصے سے میں نے اس کو کبھی نہیں بند کیا رزق, تو تم کون ہوتے ہو اس کا بند کرنے والے؟ انسان جو ہے اپنے حال دل میں صاف رہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک تو رات کو اچھا اس کی سائیکلوجیکل بھی آپ دیکھیں کوئی انسان نیگیٹو پرسپیکٹیوز اور اس میں نہ چل رہا ہو نا, رات کو سکون سے سو جاتا ہے, دنیا کے خیال سکون سے سو جاتا ہے, پھر اس کی نیند جب پوری ہوتی ہے وقت پہ پوری ہوتی ہے تو وہ اٹھتا بھی آرام سے ہے, سکون سے. یہ تہجد اور تراویح کا فرق یہ کیا ہے؟ تہجد اور تراویح کا فرق بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے سب سے بڑے گواہ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں, اور اس میں بھی ایسے ان کے ساتھی کہ جن کے بارے میں کہا لو کان بعدی نبی لو کان عمر بن الخطاب, اور تو انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تراویح جو ہے وہ باقاعدہ ایک نماز تھی, البتہ تراویح تہجد ایک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے متعلق یہاں تک کہ عرب کے علماء بھی اب اس پہ آؤٹ اسپوکن ہو گئے. آپ شیخ صالح فوزان کو دیکھ لیں, شیخ طریفی کو دیکھ لیں, شیخ ابن باز جو ان کا ہے, ٹھیک ہے, جو مفتی اعظم بھی رہے ہیں, آپ ان کا فتویٰ دیکھ لیں, تو انہوں نے ان نمازوں کو دونوں کو الگ کہا ہے, اور انہوں نے کہا باقاعدہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا باقاعدہ موجود, انہوں نے کہا کہ تراویح کو بدعت کہنا, تراویح کو بدعت کہنے والے جو ہے نا اصل میں خود بدعت نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو قیام اللیل کے ساتھ ملانے والے خود ایک بدعت پیدا کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اور تراویح جو ہے وہ رمضان کے لیے خاص الخاص طور پہ صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ادراک اور تعلق کے لیے تھا. حضرت عمر نے یہ کیا کہ اس کو ایک امام کے پیچھے جمع, وہ تو آگے والا سلسلہ سارا معلوم ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وطر ہیں یہ بھی تراویح وہ تہجد کے جو ہے وہ زمرے میں. اچھا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں بعض احادیث ایسی ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کو 3 پہر میں تقسیم کرتے تھے, اور اما عائشہ سے جیسے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے کہتے ہیں 11 رکعت سے زیادہ تہجد کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو 11 ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے, شامل کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وطر بھی صحابہ کے ساتھ پڑھے, جس میں صحابی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جب آپ نے دیکھا تو کیسے وطر پڑھے؟ انہوں نے کہا انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی, دوسرے میں سورہ کافرون پڑھی, پھر جسے کہتے ہیں تسلم پہ بیٹھے یعنی اتحیات میں بیٹھے, اور پھر اٹھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی, اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی, ٹھیک ہے. بالکل, تو یہ جیسے کہتے ہیں اس کا جو ہے وہ واضح ہے. تو بات یہ ہے کہ تراویح اور قیام اللیل, تراویح کا جو خاص الخاص ہے وہ جیسے کہتے ہیں الگ ہے, اور قیام اللیل الگ ہے. علامہ صاحب اتنی افضل عبادت کہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی کہا گیا, دعا کی قبولیت بھی کہا گیا, رزق میں اضافہ بھی اسی تہجد کے حوالے سے کہا جاتا ہے, پھر قرب الہی کو حاصل کرنے
کرنے کا ذریعہ, اور پھر فرشتوں کی گواہی جو کہا جاتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو فرشتے اس کی طرف نگاہ کر کے دعا کرتے ہیں, یہ سارا فرمائے گا پلیز. آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ نماز تہجد ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے مکمل پیکیج ہے. ٹھیک ہے جی, مکمل پیکیج, رحمتوں کا پیکیج, بخششوں کا پیکیج, مغفرتوں کا پیکیج, جو کچھ مانگنا چاہیں. بلکہ یہاں تک آیا ہے دنیا چاہیے نماز تہجد پڑھو, دین چاہیے نماز تہجد پڑھو, آخرت چاہیے نماز تہجد پڑھو, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز تہجد واجب ہے. ہم تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا, پیغمبر گرامی قدر پہ نماز تہجد بھی واجب ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ امیر المومنین کی بھی کوئی نماز تہجد قضا نہیں. حالانکہ جنگ میں بھی, جس جنگ کے مقام پہ بھی آپ چلے جائیے, روایات اور واقعات موجود ہیں کہ امیر المومنین نے جنگ کے موقع پہ, ہم تو گھر میں بھی رہ کے اپنی واجب نہیں ادا کرتے, تو جنگ کی حالت میں بھی امیر المومنین کی نماز تہجد قضا نہیں. بلکہ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر, یعنی کہ یہ عشاء سے لے کے طلوع فجر تک آپ نماز تہجد پڑھیں گے, اگر آپ نماز تہجد رات کو اٹھ کے نہیں پڑھ سکے تو بعض عرفاء نے لکھا ہے اس کی قضا بھی کر لیں. یعنی اتنی بڑی عبادت ہے, اس کی قضا کر لیں. مفتی صاحب کے نے اشارہ کیا اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ لیں. ہمارے ہاں 2 رکعت 11 رکعت ہے نماز, 8 رکعت نماز تہجد کی نیت سے, 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے, اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے. ٹھیک ہے جی, تو آپ پوری 11 نہیں پڑھ سکتے تو 3 پڑھ لیں, تو اللہ آپ کو نماز تہجد کا کیا دے گا, ثواب دے گا. اور پھر یہ سلسلہ اہل بیت نے تو کبھی چھوڑی نہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام 10 محرم کے دن جب سارے شہید ہو گئے اور اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ودا کرنے کے لیے آئے, تو جناب حسین نے جناب زینب کو وصیت کی کہ اے میری بہن زینب, مجھے اپنی نماز تہجد کی دعا میں یاد رکھنا. کسی اور دعا کا نہیں کہا, نماز تہجد کی دعا میں مجھے یاد رکھنا. اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز تہجد کتنی اہم ہے اور کتنی فضیلت کی مالک ہے. پھر ان نمازوں کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں, اللہ ایک ہی دن کہہ دیتا مہینے کے آخر پہ کہ آج اکٹھی پڑھ لو یا صرف آج ہی عبادت کر لو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان گناہ مہینے میں 1 دن کرتا تو نماز بھی 1 دن ہی پڑھ لیتا. کیونکہ انسان اپنی زندگی کے لمحے میں گناہ کرتا ہے, اس لیے نماز اللہ نے 5 مرتبہ فرض کی ہے تاکہ وہ کیا ہوا گناہ آپ کی اگلی نماز معاف کر دے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فجر کی نماز آپ کے رات کے گناہوں کا کفارہ ہے, ظہر کی نماز آپ کے دن کے یعنی کہ گناہوں کا کفارہ ہے, مغرب کی نماز آپ کا ظہر اور مغرب کے درمیان جو کیے گئے ہیں گناہ اس کا کفارہ ہے. اور جو نماز تہجد ہے یہ عشاء سے لے کے 12 بجے تک, کیونکہ اس ٹائم میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں, یہ ٹائم انسان بندہ جو ہے یہ گناہوں کے لیے زیادہ استعمال کرتا ہے. تو اس وقت میں اللہ نے نماز تہجد اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہارے اس وقت کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کیا جا سکے. تو لہذا نماز تہجد کو انسان اگر اپنی زندگی کا حصہ بنائے پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا. اگر نماز تہجد پڑھنے والا ریگولر نماز تہجد پڑھے تو اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا. یہ نہیں کہ اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا, وائٹ ہو جائے گا, نہیں, نورانی ہو جائے گا. نورانی کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کا رنگ کالا بھی ہے, اگر وہ کسی محفل میں بیٹھے گا تو اللہ اس کا روب محفل والوں پہ ڈال دے گا. جو نماز تہجد پڑھتا ہے, یہ بالکل متفقن علیہ روایت ہے کہ جو نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے ہر سخت ترین بیماری سے محفوظ رکھتا ہے, اللہ اسے کبھی رزق کی تنگی نہیں دیتا. اور جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے نا, وہ مرنے والے کو قبر کی تاریکی میں ہوتا ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر لٹایا جائے گا, گھوپ اندھیرا ہوگا, منو مٹی ہوگی, اکیلا تنہا ہوگا, یا اس کی قبر اچانک روشن ہو جائے گی, مرنے والا پوچھے گا تو کون ہے, کہا میں تیری تہجد ہوں جو دنیا میں پڑھتا تھا. تو لہذا تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تاکہ آپ اللہ کی رحمتیں اور بخششیں اور مغفرتیں اسے بٹور سکیں. صحیح ہے, بالکل. بہت شکریہ علامہ صاحب. بڑھتے ہیں جناب کچن کے سیگمنٹ کی جانب. شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ, کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام نجم ایمان, کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں ہمارے سارے دیکھنے والے بھی بہت خیریت سے ہوں گے, روزے رکھ رہے ہوں گے, سحری انجوائے کر رہے ہوں گے, افطاری میں نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کر رہے ہوں گے. مجھے تو اس سال بہت مزہ آ رہا ہے, یہاں پہ نئی نئی ریسیپیز ڈیلی بن رہی ہیں. ہمارا کچن اسپانسر کیا ہے ہمیں شازے کچنز اینڈ انٹیریئرز نے. چلیں جی, میں نے بس ٹائم بچانے کے لیے پین میں ڈالا
करने वाला आपने दही लिया आधा किलो 1 किलो, इसके अंदर आपने डालनी है क्रीम। अगर आपको पसंद है, मैं क्रीम नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम अभी इसको हैंड टू हैंड यूज़ करेंगे। अगर आपको बना के फ्रिज में रखना है और दावत है और देर तक के लिए कि दही पानी छोड़ देगा तो आप इसमें क्रीम डालेंगे। 1 किलो दही में 100 ग्राम क्रीम डलती है। इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अभी मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, कड़ी पत्ता हो तो ज़रूर डालेगा, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है उससे। अच्छा, ये मैंने पानी में सोक करके रखी थी अच्छे तरीके से। जिस पानी में आप इसको सोक सी लगती है अजीब सी ना, इस स्टेज पे जब ये क्रैकल होने लगे थोड़ा सा आपने कोरिएंडर में डाल के ये बघार सारा आपने इस पे दे देना है। ग्रीन राइस
चले जी, आते हैं हम आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है गुआवा स्पार्क यानी कि अमरूद सोडा। क्योंकि हमने बनाई है मिक्स चाट तो सोचा थोड़ा लिम्का टाइप की ड्रिंक बनाए। इसके लिए जो चीज़ें मुझे सबसे पहले चाहिए वो है मेरे पास ये आधा किलो अमरूद हैं, इसको मैंने रफ़ कटिंग करवा के रखा हुआ है। 2 गिलास पानी, ये डिपेंड करता है कि मैं अभी जब उसका शीरा बनाऊंगी कि कितना यूज़ करती हूँ। इसमें मैं चीनी नहीं डालूँगी, इस पर मैं डालूँगी शक्कर यानी कि पिसा हुआ गुड़, बर्फ़ है, चाट मसाला है, काला नमक है और ज़ीरा है, और ये है वाइट सोडा। और इसको हम करेंगे अभी तैयार आपके सामने। इसको मैं इस पर डाल के इसका शीरा बना के ब्लेंड करूँगी, वाइट सोडा डालूँगी, झटपट से ड्रिंक रेडी हो जाएगी। तो शीरा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी फ़िलहाल 1 गिलास पानी, फिर इसी गिलास में हम कर देंगे सर्व। और डालूँगी ये कटे हुए अमरूद को बहुत ध्यान से काटेगा, कीड़े बड़े होते हैं इनके अंदर अगर अमरूद अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले तो। सीज़न इसका जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा जाते जाते अमरूद की कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि आप लोग को बनाने में भी मज़ा आए, सीखने में भी मज़ा आए। और इसको ना आप ये वाले जो मैं चीज़ कर रही हूँ ना, इसको आप ब्लेंड करके फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, इसमें ना मर्ज़ी, अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है आप ज़्यादा शक्कर यूज़ कर लें, कम पसंद है कम करें। मैं इसमें तकरीबन ½ कप डालूँगी क्योंकि गुड़ है ये। गुड़ नहीं है घर में, आप चीनी यूज़ करना चाहे कर लें, गुड़ यूज़ करेंगे ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसको हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स, इसको पका लें अच्छे तरीके से, हल्की आंच पे पका लें 10 से 15 मिनट। टाइम कम है, इसकी फ्लेम आप बढ़ा दें और इसको आप अच्छे से कुक कर लें इतना कि अमरूद इसके अंदर वो हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। वैसे भी हमें इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। ये बन जाएगा एक अच्छा सा अमरूद का शीरा। फिर इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ़, इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला। इसको हम थोड़ा सा और कुक करते हैं, इसको करेंगे हम ब्लेंड और फिर हमारा बन जाएगा ये अमरूद वाली ड्रिंक। अमरूद को हो या कोई भी फ्रूट हो जो सीज़न से जा रहा हो और आपको अगर बहुत पसंद हो तो आप उसको गुड़ में या चीनी में पका के उसकी प्योरी बना के उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें, जब तक ये कुक हो रहा है हम ब्लेंडर में अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। क्योंकि हम पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं, एक फैमिली सर्विंग बना रहे हैं, मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून चाट मसाला। इफ्तार है इसलिए कम डालेंगे, पता चला एसिडिटी ना हो जाए। और ब्लैक सॉल्ट में डालूँगी इसमें 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल्ड है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ब्लड प्रेशर भी एकदम से शूट हो सकता है, अल्लाह ना करे इफ्तार खुलते ही, रोज़ा खुलते ही। ज़ीरा वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेशन, ये हम बेशक 2 टीस्पून इसमें डाल दें, ठीक है। ये देखिए, मैं खाली चेक कर रही थी कि ये गला है कि नहीं। अमरूद हमारे गलना शुरू हो गए। अच्छा, आपने क्या करना है कि अगर बहुत ज़्यादा ये पके हुए हों, बहुत मीठे हों, तो आपने इसमें जो ब्राउन शुगर है या गुड़ है उसका इस्तेमाल करना है कम, ठीक है। 2 बैचेस में हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसको आपने ऐसे करके इसमें डालना है। थोड़ा सा मैं इसका पानी भी ले लेती हूँ। ये देखें, इसका कलर गुड़ का ज़बरदस्त सा, ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। इसको हम करते हैं सर्व। अमरूद के बीज अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन ये जब आते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा कुछ अच्छी सी फील आती है। ब्लेंडर को कर लेते हैं हम लॉक यानी कि सेट। इसके अंदर हम डालेंगे ये सारा अपना गुड़ वाला शीरा, अमरूद भी। इसमें मैंने जो है चाट मसाला, ज़ीरा और काला नमक ऐड करना है। चूँकि मैंने ब्लेंडर हमारा छोटा है तो हमने थोड़ा थोड़ा करके डाले थे। इसमें हम डालें ब्लैक सॉल्ट, इसमें आप डालें चाट मसाला, थोड़ा कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। इस पर आप डालेंगे ज़ीरा,
ज़ीरा ज़रूर डालिएगा इसके ऊपर। इससे होगा ये कि आपको डाइजेशन में बड़ी आसानी होगी, चटपटी चाट हो, साथ में आपके पास इस तरीके का लिमका हो। अगर आपको इमली वाला शरबत बनाना है तो इसमें आप अमरूद की जगह इमली भी डाल सकते हैं। चले जी, ये है हमारी फैमिली सर्विंग। ये आप चाहें तो ये गुआवा बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब मर्ज़ी हो आप ऐसे ही इसके ऊपर आप बर्फ़ डालें, थोड़ा सा वो डाल दें ब्लैक सॉल्ट, ज़ीरा और स्पार्कलिंग वाटर या वाइट सोडा, जो भी अवेलेबल है, जो इजीली अवेलेबल है। चलें, स्टर करते जाएं। थोड़ा सा मिंट ऐड करना चाहे मिंट ऐड कर लें, थोड़ा सा ऊपर तक, ताकि खूबसूरत आए थोड़ा, और मिंट ऐड करना चाहे मिंट ऐड कर लें। चलें, ये हमारे, इसको बल्कि हटा ही देते हैं। आज की हमारी दोनों रेसिपी से आ रहे हैं। किचन हमें स्पॉन्सर किया था हमेशा की तरह शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। ओवर टू यू नजब एंड ईमान। बहुत शुक्रिया आशा। ख़वातीनो हज़रात, किचन के सेगमेंट के बाद वक्त हुआ एक वक्फे का। वापस आएंगे, उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालात को शामिल करते हैं। फुरक़ान रमज़ान का सिलसिला वेलकम बैक नाज़रीन। फुरक़ान रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हम अपने सवाल और जवाबात की सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है जो आप उलमा किराम से करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस नोट कर सकते हैं। नजम, मेरे ख्याल है पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी सुनवाइएगा, कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फ़ारूक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये है मौलाना से कि हमने अक्सर व बेशतर ये सुना है कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो वो सामीन पे सुनना वाजिब हो जाती है, लेकिन आपने और मैंने अक्सर बेशतर ये देखा है कि लोग गली मोहल्लों में जब दुकानों पर उसकी तिलावत जो है वो लगा के अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो दीन इस्लाम की क्या अहकामात हैं, वो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल है। ये कुरान मजीद की आयत मुबारक है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लह। जब कुरान करीम को पढ़ा जाए तो उसको सुना भी जाए। तो ये होटलों में भी और घरों में भी लोग मसलन सूरह रहमान को लगा लेते हैं, या इस तरीके से कोई और भी। अगर वो लोग वहाँ उसको अदब और एहतराम से सुन सकते हैं तो फिर तो वो बेशक वॉल्यूम जो है वो तेज़ कर ले, वरना नहीं। वरना फिर वो ये होगा कि जो लोग रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ हैं उन्होंने बातचीत भी करनी है, उन्होंने काम भी करना है, गुनाहगार ये लोग होंगे। ठीक है जी, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है, रावलपिंडी से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि मैं जा रहा हूँ उम्रे पे, और मेरे 28 रोज़े के बाद अगर ईद हो जाती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 29 रोज़े पाकिस्तान के मुताबिक पूरे रखने हैं, या फिर 28 रोज़े के बाद मैं ईद कर सकता हूँ? अगर सफ़र आ गया तो ये अपने रोज़े के जो है क़ज़ा अदा करेंगे। ठीक है, जो इनसे रोज़ा यहाँ के मुताबिक रह जाएगा उसके वापस आए क़ज़ा अदा कर। ठीक है जी, अगले एक अर्ज़ कर दूँ कि जो साहिब यहाँ से पाकिस्तान से आपने रोज़े रखे और आप सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए, तो सऊदी अरब में जो ईद है आप उसी के मुताबिक ईद करेंगे। बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो रोज़े की क़ज़ा बाद में रख लेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर इसी तरीके से अगर वो साहिब जो है वो पाकिस्तान आ जाए और वहाँ उसने एक दिन पहले रोज़ा रखा था, आप सुन रहे हैं ना? जी। जैसे सऊदी अरब में अभी एक दिन पहले था, और यहाँ पाकिस्तान आ जाए, वहाँ पर ईद है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान नहीं, और अब पाकिस्तान आकर जनाब ईद अगले दिन है, और उसके तो वो फिर पाकिस्तान के साथ फिर रोज़ा रखेंगे ना? रोज़ा ही रखेंगे। ठीक है, यानी हर कोई अपने अपने उफ़क़ के मुताबिक, जब वो सऊदी अरब जाएंगे तो उनका उफ़क़ सऊदी अरब का मुल्क ही शुमार होगा। ठीक है, हो गया जी। अगला सवाल सुनवाइए।
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं आतिफा मीरी कनाडा से बात करती हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं अपनी ज़कात फितराना पाकिस्तान भेज सकती हूँ या मैं इधर के लोग कनाडा के लोग को दे सकती हूँ? जी अल्लाह साहब। जी बिल्कुल, वो अपना ज़कात फ़ितरा पाकिस्तान बिल्कुल भेज सकती हैं, और अगर वो महसूस करती हैं कि कनाडा में कोई उनके इर्द गिर्द कोई मुस्तहिक है तो उन्हें दें, नहीं तो अगर पाकिस्तान में भेजें तो ये इंतहाई मुनासिब है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक चीज़ का आप बीच में शामिल कीजिएगा, जो बाहर के लोग हमसे पूछते हैं कि आप जो फ़ितरा अदा करेगी और आप जो ज़कात अदा करेगी वो कनाडा के वो करेंसी के एतबार से अदा करेगी, पाकिस्तानी करेंसी नहीं। ठीक। और वहाँ पर क्योंकि भी वहाँ सैलरी जो है आप उसी करेंसी के ले रही है, आप मुराद उसी करेंसी के, तो जो यहाँ पर भेजना है जी यहाँ पर भी भेजना है तो उसी पैसों उसी करेंसी में आएगा, और उसी करेंसी में, और वहाँ पर भी सिर्फ मुसलमान को जो है वो ज़रूरी मुसलमान को भी दिया जा सकता है। और अगर जनाब मन गैर मुस्लिम है और आपको ये उम्मीद है कि फ्यूचर में ये इस्लाम की तरफ आएगा तो उसके साथ भी ताउन किया जा सकता है। यानी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो ज़कात है वो खालिसतन और फ़ितरा खालिसतन मोमिन का हक है और मोमिन को ही दिया जाएगा। अगर गैर मुस्लिम को है तो वो किसी और मद में उसकी इमदाद की जाए, वगरना ज़कात और खुम्स क्योंकि ये वाजिबात में से है तो ये मोमिन मुसलमान का ही हक है और उन तक ही पहुँचे। ठीक है जी, अगला सवाल सुनवाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला साहिब, मेरा नाम मरियम है, मैं जर्मनी से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि यहाँ कई जगह लोगों को हिजाब के साथ काम करने की इजाज़त नहीं देते, क्या हिजाब के बगैर रोज़ा रखना मुमकिन है? क्या रोज़ा दुरुस्त है? जी अब रोज़े पर जो है हिजाब से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता एक अमल है जिससे वो महरूम है और डेफिनेटली वो उनके लिए एक रीजनल चैलेंजेस तो आए हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। और ऐसी जगह से मैं इतना कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जगह पे मक्का अपना घर छोड़ा है, तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि अपनी गैरत का मुजाहरा करें और ऐसी जगहों को खाली करके जो है वहाँ से आएँ। जी बिल्कुल यही मसला है। और जैसे सेठ उसामा साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया ये जो हिजरत है कि इन अर्ज़ी वासिया, अल्लाह करीम फरमाते मेरी ज़मीन कुशादा है, तो ये खातून या कोई भी साहिब को ऐसे स्टोर में काम कर रहा है जिसमें शराब और जिसमें आइस और ये चीज़ें भी बेची जा रही है, वो मद्दे मुकाबिल रोज़गार तलाश करे और उस वक़्त तक न छोड़े जब तक मद्दे मुकाबिल रोज़गार न मिले। जी अल्लाह साहब। जहाँ पे ज़रूरियात दीन पे अमल करना और हकाम इलाही को फॉलो करना मुश्किल है तो उसामा भाई ने जैसे कहा वहाँ से हिजरत करना सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब आप हिजरत करेंगे तो अल्लाह आपके लिए उस हिजरत में बहुत ज़्यादा रिज़्क़ के असबाब भी मुहैया फरमाएंगे। लिहाजा वो जगह कि जहाँ पे इस्लाम के यानी कि अराकीन पे और अपना हुदूदुल्लाह पे अमल करना मुश्किल है, उस जगह को छोड़ना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल है। मेरी एक दोस्त है जिसके ऊपर बैंक का कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और कुछ पर्सनल उधार वगैरह भी है, लेकिन उसके पास थोड़ी सी सेविंग्स भी पड़ी हैं, तो वो पूछ रही थी कि ऐसी सूरत में क्या ज़कात फ़र्ज़ होगी या पहले कर्ज माइनस हो जाता है? जी पहले वो कर्ज़ ही अदा कर ले, कर्ज़ अदा कर ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ज़ अदा करने के बाद अगर कोई बकिया रकम उसके पास ऐसे बचती है और उसके ज़रिए से वो साहिब निसाब बनते हैं फिर ज़कात दे दे, वरना नहीं। ठीक जी जी अल्लाह साहब, ठीक हो गया। अगला सवाल सुनवाइएगा जी। मौलाना साहब, मैं जैन बात कर रहा हूँ गिलगित से। मेरा सवाल ये है कि फितराना एक ही मुस्तहक बंदे को दे सकते हैं या 3-4 लोगों में भी तकसीम कर सकते हैं? जी अल्लाह साहब। फितरा अगर एक बंदे का है ना, मसलन 3 किलो गंदम है या चावल है या चने हैं या किशमिश है, 3 किलो जो आप ज़्यादा खाते हैं उसी का आपने फितरा देना है। आप अगर घर के 3 फ़र्द हैं तो अगर आपने 3 बंदों को देना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1.5 कर दें। अगर आपने किसी को देना है तो एक बंदे का पूरा देना है या 2 बंदों का पूरा देना है या 3 बंदों का पूरा देना है, या अगर 3 बंदों को देंगे तो एक का पूरा करके देंगे। यानी कि एक बंदे को आप अगर देंगे तो एक बंदे का फितरा मसलन 500 रुपए बनता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस 500 को एक बंदे के फितरे को 3 बंदों में तकसीम कर दें। नहीं, वो 500 एक ही बंदे को आप देंगे, बाकी मिसाल के तौर पे जो है घर के दूसरे फर्द का पूरा फितरा दूसरे बंदे को भी दे सकते हैं। एक बंदे के फितरे को आप तकसीम नहीं कर सकते, उसका पूरे का पूरा फितरा आप एक बंदे को देंगे, बाकी जितने फर्द हैं वो आप जितना तकसीम करें लेकिन करेंगे पूरे एक बंदे का तकसीम। ठीक हो गया जी मुफ्ती, ठीक हो गया। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कोई और सवाल है तो सुनाइएगा प्लीज़।
السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام وسیم ہے، میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ کیا ہم ڈیجیٹل قرآن یا ڈیجیٹل جو تسبیح آتی ہیں آج کل کے دور میں، اس سے ہم عبادت میں اگر ہمیں آسانی ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تسبیح کی جگہ ہم ڈیجیٹل تسبیح یوز کرتے ہیں، قرآن کی جگہ ہم ڈیجیٹل قرآن یوز کرتے ہیں، تو کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اس طرح سے نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ میرے خیال سے اب تو جو آئے ہیں اٹینشن اسپین کو بہتر کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل ایک میں کاؤنٹر دیکھ رہا ہوں، میں نے نہیں، ایک تو رنگ کاؤنٹر ہے، ایک آ گیا ہے کہ آپ کی رکعت کاؤنٹر بھی آ گیا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم پڑھتے پڑھتے نا میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم ذہنی طور پہ انتظار کے شکار ہوتے ہیں اور رکھتے جو آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں وہ کاؤنٹرز بھی اس طرح تو جو آسانی آپ کو مل رہی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو اویل کر لینا چاہیے۔ رکعت کاؤنٹر بھی آ گیا اور سجدہ کاؤنٹر بھی آ گیا، بعض اوقات بندہ 2 سجدوں میں بھی بول جاتا ہے، تو لہٰذا یہ اسلام ٹیکنالوجی سے منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، لہٰذا آپ یوز کیجیے۔ میں نے ابھی لیا ہے کیونکہ جب ہم پڑھ کے یا کتاب یا آپ کو خود مطالعے میں ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن اسی طرف ہوتا ہے، پھر جب آپ نماز میں آتے ہیں تو کئی دفعہ اٹینشن اسپین آپ کا جو ہے فوکس بہتر ہوتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنوائیے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا آفس جو ہے وہ میرے گھر سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، تو روزانہ کی بیس پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں آفس سے واپس گھر جا رہی ہوتی ہوں تو میری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، اور گھر پہنچنے تک پھر وہ اگلی نماز یعنی کہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ کیا ہم پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے یا پہلے جو نماز قضا ہو چکی ہے پہلے ہم اس کو ادا کریں گے اور پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ شکریہ۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، یعنی آپ جب گھر پہنچ، ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے پھر راستے میں آپ کوئی پوائنٹ مختص کر لیں، اگر ہو سکتا ہے بعض مساجد میں جگہ بھی ہوتی ہے خواتین کے لیے، الگ وہ ایک کارنر بنا لیتے ہیں، ایک تو یہ مشورہ بھی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اب جو وقتی نماز ہے نماز مغرب وہ آپ پہلے ادا کریں گی اور اس کے بعد پھر آپ جو قضا نماز ہے وہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواتین و حضرات، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، آپ لوگ بھی مزید سوال اگر بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، کوئی اب زندگی میں انسان مصروف ہوتا ہے اور تہجد جو ہے وہ چونکہ خالصتاً ایک ایسی عبادت ہے، لوگ یہاں پر فجر کے لیے جو ہے وہ اٹھنے میں اتنا کتراتے ہیں، تو تہجد کا جو ہے تو یہ لازم و ملزوم ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہاں جی، بڑی پیاری بات آپ نے کی۔ جو قرآن کریم کی آیات ہے اس کا جو سیاق و سباق ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بسترے سے اٹھیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ کروٹیں ان کی جو ہے وہ بستروں سے، خوابگاہوں سے الگ، تو اس سے یہ پتہ چلا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پر آپ طائرانہ نظر ڈالیں تو مثلا آقا آرام فرماتے، جیسے سیٹ اسامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر سحری کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور نماز۔ لیکن اب آپ نے جو سوال کیا میں اس کو کچھ اور طریقے سے لے رہا ہوں۔ جیسے آج کل کال سینٹر ہے، میرے ایک شاگرد نے مجھ سے کیا کہ سر ہم تو سوتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کس وقت ادا کریں؟ ہم اور کیمرہ اوپر ہے، اب نہیں سو سکتے۔ تو وہ بالکل بے شک وہ ظاہر ہے، اب ان کی مجبوری ایسی ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر پولیس والے ہیں، فوجی بھائی ہیں، یا کوئی اور سرحدات میں لے لیں، تو وہ لوگ بالکل جب بھی رات کو کسی حصے میں وہ نماز تہجد پڑھیں گے، یقیناً ان کو پورا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسامہ بھائی، ویسے تو اعتکاف میں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ مختلف نمازوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے، لیکن ایک تو رمضان میں خاص طور پر تہجد کے حوالے سے فرمائے گا، اور پھر اعتکاف میں؟ دیکھیے، اعتکاف میں تو جتنے اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سب سے اعلیٰ، اور ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی اس کو چھوڑا ہی نہیں۔ تہجد کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں جیسے کہتے ہیں ایک معمول جہاں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر روز کہتے ہیں ہم ڈپریشن میں وہ ہیں، تو
اگر آپ کو اپنا مالک خود کہہ رہے کہ آؤ اور مجھ سے بات کر لو، آؤ میرے سامنے چیز کو رکھ لو، ایک آسانی ہے. جیسے میں مفتی صاحب نے ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرق، جیسے ایک طریق انہوں نے ثابت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریق بھی ثابت ہے کہ رات کا 3 پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گزارتے تھے. پہلا یہ کہ اپنی زوجہ کے ساتھ وقت گزارا، ٹھیک ہے، پھر غسل کے ساتھ پھر انہوں نے جو ہے وہ نماز ادا کی اور پھر سو گئے. پھر ایک یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آرام کیا، اٹھے، زوجہ کے ساتھ وقت گزارا اور پھر جسے کہتے ہیں غسل کیا، اور جسے کہتے ہیں پھر انہوں نے دیگر انبیاء کی بھی یہی جو ہے ملتی ہے. حضرت داؤد کا بھی کہ وہ بھی رات کو 3 حصوں میں تقسیم. نہیں بالکل ایسا ہے کہ اور انبیاء پر یہ نماز جو ہے رات کو اللہ کے ساتھ، یہ سارے انبیاء ایک ہی طرق سے ان پہ چلی آ رہے اور فرض تھی. اور ایک ہی بات ان کے بارے میں کی گئی، جیسے آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، کان عبدن شکورا، کہ وہ شکر کرنے والے لوگوں میں سے تھے. تو جسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط کریں. اور میرے خیال سے رمضان سے نا آپ کی ایک عادت بن سکتی ہے، کم از کم زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے جو بے شک مقدار میں تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. تو آپ جیسے کہتے ہیں 3 رکعت، جیسے کہتے ہیں 2 رکعت، جیسے کہتے ہیں 2 رکعت سے ہی اپنا یہ معمول شروع کر دیں. سحری سے تھوڑا پہلے اٹھنا شروع کر دیں. جب عادت بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پھر بلائے گا. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو جو اللہ ہے اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کیفیت سے فائدہ اٹھائیں تو، اور اس سے ضائع نہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام جو ہے وہ بھی میں کہوں گا کہ جہاں ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ نہ چھوڑیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تہجد کی تو ہم ویسے ہی فضیلت کی ذکر کر رہے ہیں، عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں تہجد کے لیے اٹھنا پھر بھی آسان ہے کہ آپ پہلے اٹھ گئے ہیں اور آپ تہجد کریں، اس کے بعد سحری کا اہتمام کریں. سحر کے وقت کی جو عبادت ہے، آلدو ہمارے یہاں پر ابھی وہ بھی فالو نہیں کیا جاتا اس طریقے سے، ڈائریکٹ سحری کر کے پھر اس کے بعد ہاں قرآن کا معمول رکھا جاتا ہے اور نماز فجر کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن سحر کے وقت کی امپورٹنس اور اس وقت کی عبادت کے حوالے سے سحر کے وقت 4 عبادتیں مسنون ہیں اور انتہائی آسان ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے سحری کے لیے ایک لقمہ منہ میں ڈالنا ہے تو بسم اللہ تو آپ نے پڑھنی ہے. ایک تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. جب آپ سحری کے درمیان میں پہنچے تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں سحری کر رہا ہوں اور جس عمل کے لیے کر رہا ہوں اس کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر. یہ دوسرا. تیسرا یہ ہے کہ جب سحری مکمل ہو جائے تو مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی تلاوت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کے پورے دن کے گناہوں کو اسی وقت ہی معاف کر دے گا. جب یہ کر لیا تو اس کے بعد چوتھا عمل ہے کہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. کب؟ یہ سحری کے وقت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سحری بھی کر رہے ہیں اور ذکر الہی میں بھی آپ مشغول ہیں. دوسرا آپ نے ایک سوال کیا کہ سونا ضروری ہے یا نہیں نماز شب کے لیے یا نہیں. سونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں گے پھر اٹھیں گے پھر نماز شب پڑھیں گے. ہاں سو کے اٹھ کے نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سو کے اپنے سوئے ہوئے جو اپنے اوپر سے بستر ہے نا اس کا ہٹانا. پھر افضل ترین وقت کون سا ہے نماز تہجد پڑھنے کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہوں اور آپ جو ہے وہ نماز فجر کے ساتھ متصل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ افضل ترین یعنی کہ وقت ہے. وگرنہ آپ نماز عشاء کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک کوئی بھی وقت ہے اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے سو بھی سکتے ہیں. سو کے اٹھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور پھر جب نماز فجر کے قریب پڑھیں گے اور آپ نماز فجر کے ساتھ متصل ہو جائیں گے تو اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. اور یہ تہجد کی جو رکعت کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 3 پڑھیں، وہ کیا ہے؟ نہیں ویسے تو 11 ہی ہیں. یہ تو ہم یعنی کہ ایک شوق پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے 11 کون پڑھے، تو لہذا یہ ہے کہ ایک عادت بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں 2 4 11 رکعت. ہاں 11 تہجد کی 11 رکعت. آپ سن کو نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کرتے ہم نے دیکھا 11 رکھتے ہیں. اپنا معصوم کی حدیث ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن کی 51 رکعتیں پڑھتا ہے. یعنی کہ صبح کے 2 واجب سارے ہو گئے اور اگر آپ 11 ملائیں گے نماز تہجد کو تو یہ 51 رکعتیں بنتی ہیں. تو مومن کی نشانیوں میں 51 رکھتے ہیں. ایک بات ویسے مجھے اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. یعنی میں جب لندن پڑھنے کے لیے گیا اس وقت بھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. تو یہ بڑی جی فرمائیں. جی بالکل جی. ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب پہنچا. مفتی صاحب دعا کی درخواست. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ
या रब्बी करीम हमारे इस मिल बैठने को कबूल व मंजूर फरमा और इस माह रमज़ान को हम सब के लिए मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बना। हाज़रीन मजलिस में जो लोग हमें सुन रहे हैं, जहाँ कहीं मुसलमान बीमार है, जुमला बीमारों को कामिल सेहत अता फरमा। इस पुरफितन दौर में हमारे माल जान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्यात से मालामाल फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि। बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद उसामा जावेद चित्राली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा हमज़द हुसैन नकवी साहब, आपका। ख़वातीनो हज़रात, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे हाफिज़ मुसाकिब और ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह रखे।